એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ઇન્ટિગ્રેશન x into tan inverse x dx અને ખંડસ્થ સંકલનથી ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું એના માટે l I a t e log નથી ઇન્વર્સ ત્રિકોણમિતિક ફંક્શન એટલે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેય છે એટલે આને u લઈશું ત્યારબાદ એલ્જિબ્રિક આવે છે એટલે આ v થશે u integration v dx minus integration d by dx of u integration v dx of dx is equal to tan inverse x integration x dx minus integration d by dx of tan inverse x integration x dx of dx is equal to integration x square by 2 into tan inverse x minus tan inverse x ની ડેરિવેટિવ 1/1 plus x square into integration અહીંયા જે પ્રમાણે કર્યું છે એ જ પ્રમાણે લખી દો અહીંયા આગળ x square by 2 dx is equal to x square upon 2 into tan inverse x minus 1/2 અચળ x square upon 1 plus x square dx હવે અહીંયા આગળ અંશ અને છેદનો ઘાતાંક પદાવલીને ઘાત સમાન છે તો ભાગાકારની રીત કરાય ભાગાકારની રીતમાં તમારે આ રીતે જવું પડશે x સ્ક્વેર પછીના પછીનું પદ નથી 0x અને x સ્ક્વેર પ્લસ 0x પ્લસ 1 એ રીતે ભાગાકાર કરવો પડશે ભાગાકાર કરવાનો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે એકવાર 1 પ્લસ x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જાય છે તો આપણે અંશમાં ભાગાકાર સિવાય પણ તમે અંશમાં ભાગાકાર કરો તો આ રીતે કરી શકાશે x સ્ક્વેર પ્લસ 0x પ્લસ અચળ પદ x સ્ક્વેર ઘાત કરતા ક્રમ પ્રમાણે x સ્ક્વેર પ્લસ 0x પ્લસ 1 આ રીતે તમે ભાગાકાર કરી શકશો અને એને મિશ્રમાં લખીને x સ્ક્વેર બરાબર એને મૂકી શકાશે તો એકવાર 1 પ્લસ x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે પણ ભાગાકાર ના કરવો હોય ને પણ સેટ કરવો હોય તો કરી શકાય અંશમાં 1 પ્લસ લખી દઈએ અને એક ઉમેરી દઈએ અને એક બાદ કરી દઈએ તો છેદ જેવું બની જશે x square upon 2 into tan inverse x minus 1/2 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x square dx હવે દરેકના છેદમાં અલગ પાડીએ સાથે હવે ચેક કરી દો +1 -1 કેન્સલ થાય તો x સ્ક્વેર તો ઉપરનું સ્ટેપ કોઈ ડિસ્ટર્બ થયું નથી ચિહ્ન પણ નથી બદલાય કોઈ પણ વધારાનું પદ ઉપર રહ્યું અહીંયા રહ્યું કોઈ પણ વધારાનું પદ નથી આની અંદર બરાબર હવે દરેકના છેદમાં 1 + x સ્ક્વેર ને અલગ પાડી દઈએ is equal to x square upon 2 into tan inverse x minus 1/2 1 plus x square upon 1 plus x square 1 plus x square upon 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x square dx a cancel is equal to x square by 2 into tan inverse x minus 1/2 1 minus 1 upon 1 plus x square dx is equal to x square by 2 into tan inverse x minus 1/2 1 dx minus plus 1/2 dx x square plus 1 square x square plus a square બની ગયું આ 1 plus x square ને x square plus a square બનાવી દીધું તો x square plus a square x square upon 2 into tan inverse x minus 1/2 integration 1 with respect to x એટલે x આવશે plus 1/2 into 1 upon a tan inverse x upon a એટલે 1 plus c is equal to x square upon 2 into tan inverse x
minus 1/2x plus 1/2 tan inverse x plus c. Example number 9, integration x into cos inverse x L I A T E क्रम प्रमाणे log નથી ઇન્વર્સ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો cos inverse x છે એટલે એને u ત્યારબાદ એલ્જિબ્રિક આવે છે એટલે v u integration v dx minus d by dx of u integration v dx of dx is equal to cos inverse x integration x dx minus d by dx of cos inverse x integration x dx of dx is equal to x square by 2x integration x square by 2 into cos inverse x minus cos inverse x ની ડેરિવેટિવ અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું ત્યારબાદ આનું સાદુરૂપ આપીને ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું cos inverse x ની ડેરિવેટિવ minus 1 upon under root 1 minus x square into x square by 2 dx is equal to x square upon 2 into cos inverse x plus 1 by 2 a minus plus અને 2 અચળ છે integration x square upon under root 1 minus x square dx. હવે અહીંયા ભાગાકારની રીતના થઈ શકે 1 minus x square એટલે 1 minus x square છે અહીંયા x square છે પણ એ 1 minus x square વર્ગમૂળમાં છે તો અહીંયા આને આપણે સેટ કરીશું આગળના એક એક્ઝામ્પલમાં પણ એક્ઝામ્પલ નંબર 7 માં પણ આ રીતે આપણે x square upon under root 1 minus x square ને સેટ કરી દઉં 1 minus x square અહીંયા બનાવીએ 1 minus x square બનાવવા માટે માઈનસ વડે ગુણો માઈનસ વડે ભાગો તો is equal to x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 2 minus x square upon under root 1 minus x square dx. હવે 1 minus x square બની ગયું 1 એડ કરી અને સબટ્રેક્ટ કરી એટલે ઉમેરી અને બાદ કરી અને તો x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 2 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus x square dx. હવે જોઈએ આપણે આગળનું સ્ટેપ ડિસ્ટર્બ તો નથી થતું ને આ +1 -1 કેન્સલ થાય તો -x સ્ક્વેર આવે આ માઈનસ ને આ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય તો પ્લસ અહીંયા પ્લસ રહેશે આ માઈનસ અને આ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય તો 1 + 1/2 x સ્ક્વેર. ઓકે હવે 1 √1 - x સ્ક્વેર ને દરેકના છેદમાં અલગ પાડી દઈએ is equal to x square upon 2 into cos inverse x minus 1/2 1 minus x square upon under root 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus x square dx. એક વાર અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે રૂટ એટલે x square upon 2 into cos inverse x minus 1/2 root 1 minus x square minus 1 upon root 1 minus x square dx is equal to x square by 2 into cos inverse x minus 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर આ અંશમાં છે એનું પણ સૂત્ર છે માઈનસ 1 upon અંડર રૂટ a સ્ક્વાयर માઇનસ x સ્ક્વાयर છેદમાં છે એના માટે પણ સૂત્ર છે તો અહીંયા સૂત્ર x by 2 અંડર રૂટ 1 minus x સ્ક્વાयर એટલે 1 છે આ 1 સ્ક્વેર કહેવાય આને 1 સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર અહીંયા પણ 1 સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર a is equal to 1 થશે
પ્લસ a સ્ક્વેર બાય 2 એટલે 1 સ્ક્વેર બાય 2 sin ઇનવર્સ x બાય a એટલે x માઈનસ આનું સૂત્ર x બાય 2 અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઈનસ x સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર બાય 2 sin ઇનવર્સ x બાય a. હવે આના માટે 1 upon અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઈનસ x સ્ક્વેર sin ઇનવર્સ x બાય a. તો sin ઇનવર્સ x upon 1 પ્લસ c આ બંને વચ્ચે સાદુરૂપ આપી દઈએ is equal to x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 2 x by 2 under root 1 minus x square આ બંને વચ્ચે લસા લઈશું એટલે minus 1 by 2 sin inverse x plus c આ 1 by 2 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 4 into x under root 1 minus x square plus 1 by 4 sin inverse x plus c. હવે આ આન્સર જે છે x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 4 into x into root 1 minus x square plus 1 by 4 into sin inverse x plus c. ઓકે હવે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આન્સર આપ્યો છે એની સાથે તમે ટેલી કરવા જાવ તો તમને એવું લાગે કે આન્સર ખોટો છે, પણ આન્સર ખોટો નથી. એ ટેક્સ્ટ બુકના આન્સર સાથે તમારે ટેલી કરવો હોય આન્સર અહીં એક્ઝામ્પલ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, પણ તમારા ટેક્સ્ટ બુકના આન્સર સાથે તમે આને ટેલી કરો તો આગળ આને આવી રીતે કરવી પડે x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 4x under root 1 minus x square plus 1 by 4 pi by 2 minus cos inverse x plus c. હવે 1 by 4 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ x square upon 2 into cos inverse x minus 1 by 4 into x root 1 minus x square plus pi by 8 minus 1 by 4 cos inverse x plus c. હવે આ અચળ છે, આ પણ અચળ છે એટલે pi by plus 8 ની જગ્યાએ નવો અચળ તમારે c ડેશ લખી નાખવાનો is equal to x square by 2 into cos inverse x minus 1 by 4 into x root 1 minus x square minus 1 by 4 cos inverse x. આ pi by 8 આ પણ અચળ કહેવાય, આ પણ અચળ કહેવાય, એની જગ્યાએ નવો અચળ c ડેશ લખી નાખવાનો ને જ્યાં c ડેશ is equal to pi by 8 plus c. અથવા તમારે આને c ડેશ કહી દો, c ડેશ કહી દો તો અહીંયા છેલ્લે આન્સરમાં તમારે c કહી દેવાનું, તો c is equal to pi by 8 plus c ડેશ. હવે તમે આ બેમાંથી cos inverse x કોમન લઈ લો, આ બંનેમાંથી કોમન લઈ લો તો આવું આન્સર રાખશો તો પણ ચાલશે, પણ આપણી મેથડ પ્રમાણે આ આન્સર બરાબર છે, પણ તમે જો ટેક્સ્ટ બુકના આન્સર સાથે ટેલી કરવા જશો તો આગળ મેથડ આ પ્રમાણે કરવી પડશે કે sin cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2, sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse x અને 1 by 4 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા મેં, બરાબર. 1 by 4 મલ્ટીપ્લાય કરે pi by 8 minus 1 by 4 cos inverse x. આ તો અચળ છે, આ પણ c ડેશ અચળ છે, તો pi by 8 plus c ડેશ મેં નવો અચળ c કહ્યું, c is equal to pi by 8 plus c ડેશ. આમ પણ આ આન્સર સાચો છે, પણ તમે પાછળ જે ટેક્સ્ટ બુકના આન્સર સાથે ટેલી કરશો તો તમારે આ મેથડ આગળ કરવી પડશે, બાકી આ આન્સર ચાલી જાય. Example number 10. Integration sin inverse x whole square dx. Sin inverse x is equal to theta આદેશ લેતા એટલે આને આમ લખીશું x is equal to sin theta dx is equal to cos theta d theta is equal to theta square into cos theta
d થીટા. હવે અહીંયા આગળ u into v બન્યું તો l i a t e log નથી. અહીંયા આગળ ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન નથી. એ એલ્જિબ્રિક એલ્જિબ્રિક x² ની જગ્યાએ થીટા સ્ક્વેર છે એટલે iu. પછી ટ્રિગોનોમેટ્રિક આવે છે એટલે આ v થઈ ગયો. u integration v dx minus d by dx of u integration v dx of dx is equal to theta square integration cos theta d theta minus d by d theta. d theta એ theta ની સાપેક્ષ u theta square integration cos theta d theta of d theta. અહીંયા theta ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન છે એટલે બધે d theta નો ઉપયોગ કર્યો છે. theta square cos theta integration sin theta minus આની ડેરિવેટિવ theta square 2 into theta into sin theta d theta. ઓકે, હવે આ 2 તો અચળ theta into sin theta આને ફરીથી u into v એપ્લાય કરવું પડશે. theta into 2 તો કોન્સ્ટન્ટ છે ને આઉટસાઇડ લખી દઈએ છે. રહેશે theta into sin theta તો એના માટે ફરીથી u into v તો l i a એ એલ્જિબ્રિક છે iu અને ત્રિકોણમિતિ પછી આવે છે એટલે v is equal to theta square into sin theta minus 2 theta integration u into v વાળો નિયમ ફરીથી sin theta d theta minus integration d by d theta of theta integration sin theta d theta is equal to theta square into sin theta minus 2 into theta integration sin theta minus cos theta minus theta cos theta minus integration आणि डेरिवेटिव 1 આનું ઇન્ટિગ્રેશન minus cos theta 1 into minus cos theta d theta is equal to theta square into sin theta minus 2 into minus theta cos theta plus integration minus plus cos theta into d theta integration cos એટલે sin theta square into sin theta minus 2 minus theta cos theta plus sin theta plus c. minus 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो theta square into sin theta plus 2 theta into cos theta minus 2 sin theta plus c. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ sin ઇન્વર્સ x એટલે ચલ અંદર x છે અહીંયા θ છે તો આન્સર પણ x ના ચલમાં લાવવાનો. આપણે sin ઇન્વર્સ x θ x sin θ અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીને x sin θ x upon 1 આ થશે √1 minus x square. ઓકે, થીટા એટલે sin ઇન્વર્સ x નો વર્ગ અને sin θ x એટલે sin ઇન્વર્સ x નો વર્ગ into x plus 2 into theta. theta એટલે sin ઇન્વર્સ x into cos theta. cos theta એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં પણ √1 minus x square √1 minus x square minus 2 sin theta એટલે x plus c. એટલે આપણને જે ક્વેશ્ચન છે એ x ચલમાં આપ્યો છે એટલે આન્સર પણ ફાઇનલ આન્સર પણ x ચલમાં જ જોઈએ.
તો અહીંયા આગળ આપણે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin ઇન્વર્સ x અને sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ x મૂકી શકાશે. તો cos થીટા ની વેલ્યુ કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરી sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ x upon 1 એટલે થીટા ની સામેની બાજુ અને સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ અહીંયા છેદમાં 1 છે એટલે કર્ણ 1 લીધો અને પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરીને આ √1 આની પાસેની બાજુ શોધી કાઢી √1 - x². હવે અહીંયા આગળ થીટા sin થીટા અને cos થીટા ની કિંમત મૂકી દીધી. ઓકે, હવે આ જ એક્ઝામ્પલ આ તમે આદેશ ના લો ને તો પણ ગણી શકાશે. બીજી રીતમાં ઇન્ટિગ્રેશન sin ઇન્વર્સ x હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 dx એટલે આને u લઈ લેવાનો v તરીકે 1 લઈ લેવાના. તો sin ઇન્વર્સ x હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx d by dx of sin inverse x whole square integration 1 dx of dx આનું x sin inverse x whole square minus આનું ડેરિવેટિવ તો 2 sin inverse x sin inverse x ની ડેરિવેટિવ બાકી રહી under 1 upon under root 1 minus x square આ 1 ની ઇન્ટિગ્રેશન x dx. હવે આને આપણે સેટ કરવાનું અને સેટ ફરી પાછું આને u into v એપ્લાય થશે. આ થોડું તમને u into v એપ્લાય કરવામાં થોડું કદાચ અઘરું પડી શકે. x into sin inverse x whole square minus sin inverse x into 1 minus x square raised to minus 1 by 2 into 2x. આની બાજુમાં વિકલન છે, બરાબર? તો આપણે અને આ રીતે લખી શકાશે. આનું બાજુમાં વિકલન પણ 1 minus x square નું વિકલન minus 2x થાય તો આ માઈનસ હું અંદર લઈ જઉં અહીંયા પ્લસ લખી દઉં છું. x into sin inverse x whole square plus sin inverse x into 1 minus x square raised to minus 1 by 2 d by dx of 1 minus x square dx. હવે આને u તરીકે લેવાના અને આને v તરીકે લેવાના. 1 minus x square raised to minus 1 by 2 into 1 minus x square ને v તરીકે લેવાના. કારણ કે આને u v તરીકે નહીં લઈ શકાય. sin inverse x નું ઇન્ટિગ્રેશન જાણતા નથી આપણે, એટલે એને u આને u l i ઇન્વર્સ પહેલું આવે છે એટલે u લઈ લેવાનો, આ આખા ભાગને v લઈ લેવાનો. આમ પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે આ રીતે. પણ અહીંયા તમને થોડુંક અટપટું લાગશે એના કરતા આ sin inverse x is equal to theta લઈ લીધો. therefore x is equal to sin theta dx is equal to cos theta d theta sin inverse theta square into cos theta d theta. અહીંયા પણ બીજી વખત ખંડશ સંકલન કરવું પડે છે તો અહીંયા પણ બીજી વખત ખંડશ સંકલન કરવું જ પડે છે, બરાબર? આ રીતે પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? આને તો u લેવાનું છે તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? બાજુમાં 1 minus x raised to minus 1 by નું બાજુમાં વિકલન હોય તો આની એક ઘાત વધારી દેવાની, એટલી ઘાત છેદમાં લખી દેવાની. એ પ્રમાણેનો પ્રમેય તમને સમજાયેલો છે કે આનું બાજુમાં આધારનું બાજુમાં વિકલન સેટ થઈ ગયું હોય તો આની એટલે કે 1 minus x raised to 1 by 2 upon 1 by 2. એ થોડું અટપટું બનશે આગળ જતા. આ sin inverse x ની ફરી પાછી ડેરિવેટિવ આવશે, એના કરતા વધારે ઈઝી રીત બનશે. Example number 11. Integration x into cos inverse x upon under root 1 minus x square dx. હવે cos inverse x is equal to theta આદેશ લેતા આની ડેરિવેટિવ minus 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to d theta dx upon under root 1 minus x square
is equal to minus d theta. એટલે dx upon under root 1 minus x square એટલે minus d theta. હવે cos inverse x is equal to theta તો એને કહેવાય x is equal to cos theta. x is equal to cos theta. આખો એક્ઝામ્પલ થીટા માં કન્વર્ટ થઈ જવું જોઈએ. હવે x ની કિંમત મૂકી દો cos theta અને cos inverse x ની કિંમત મૂકી દો theta is equal to integration x એટલે cos theta into theta into cos theta અને dx upon under root 1 minus x square dx upon under root 1 minus x square minus d theta is equal to minus theta into cos theta d theta. હવે અહીં આગળ ઇન્ટિગ્રેશન માં બે વિધેયના ગુણાકાર છે એટલે u into v l i a t e log નથી, ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન નથી એટલે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય નથી, એ એલ્જિબ્રિક r l થીટા x x સ્ક્વેર x ક્યુબ એ એલ્જિબ્રિક કહેવાય તો આ d થીટા છે તો થીટા એલ્જિબ્રિક કહેવાય. તો આ u થશે, ત્યારબાદ ત્રિકોણમિતીય આવે છે એટલે આ v થશે is equal to માઇનસ કોમન માં જ રાખીએ છે થીટા ઇન્ટિગ્રેશન cos થીટા d થીટા માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન d by d theta of theta integration cos theta d theta is equal to minus theta into integration cos theta sin theta minus integration આનું ડેરિવેટિવ 1 આનું ઇન્ટિગ્રેશન cos નું ઇન્ટિગ્રેશન sin theta અને અહીંયા d theta આવશે, આટલાનું d theta. આ ઇન્ટિગ્રેશન માટે d theta આ રહ્યું. ઇન્ટિગ્રેશન 1 into sin theta d theta is equal to minus theta into sin theta minus integration sin એટલે minus cos theta plus c is equal to minus theta into sin theta plus cos theta plus c. માઇનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ અથવા માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો તો પણ ચાલશે. માઇનસ હવે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇન્વર્સ x. આના પરથી sin કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીને sin થીટા શોધી કાઢીએ. cos થીટા આ થીટા પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ અને સામેની બાજુ આવશે under root 1 minus x square. થીટા cos inverse x into sin theta સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ under root 1 minus x square plus cos theta x cos theta is equal to x plus c.